अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अज 9 तरीक हो गई है फरवरी की। मैं हूँ टीवी ऑन किया, खबर सुन रहा सी ते देखा बड़े लोग खुश हो रहे सी। साडी कौम जी ना पता ही नहीं किस गल तो खुश होना, तो बाद पता लगता है कि गल हसन वाली खुश होने वाली नहीं सी, अफसोस वाली सी। खुश इस गल हो रही सी जी, फैसल वाडा वो खोते के मुँह वाला वो जी नाहल हो गया। तो अहल किस दिन सी जी, मैनू दसो। मेरा क्वेश्चन है साढ़े अदारियां ते, साड़ी अदलिया ते, अदारियां ते, इलैक्शन कमीशन ते, सिर्फ फैसलवाड़ा ते जड़ा सेम क्वेश्चन है, सेम ही हर जगह ते मेरा क्वेश्चन है। मैनू दसो कि अहल केड़ा है जी इत्थे? वो जड़ा जड़ा चेयरमैन तुसीं बनाया है नैब दा, वो अहल है? उहदी जिहड़ी तस्वीर है, जिहड़ी ऐसी वीडियो, उस वीडियो का बंदा कोई अहल रह सकता है? कोई दुनिया के मुल्क विच उनकी जिहड़ी आइनी मुद्दत हैगी पूरी हो गई, जिहड़ी कि नहीं सी होनी चाहिए, वो भी गलत हुई। उस तो बाद वो बैठा है अहल होके बैठा है, वो अहल है? मुल्क के किसी वड्डे अहुदे का दस दो अहल है? हुण मैनूं एक गल समझाओ। यह गल खुशी तो चलो ठीक है, खुशियां मना लवो, लेकिन अफसोस की गल हैगी है कि उन्हें जड़ा इस मुल्क के निज़ाम दे नाल खेलिया। जो बंदा एक टीवी ते बैठा होंदा, कैमरे की परली साइड ते कौम बैठी होंदी है, उन्हें कौम के मूँह ते लिया के जुत्ता बूट वड्डे रखे। और बूट किस किस चीज़ की अलामत सी, किंदा आके जिक्र किया सी उन्हें सानू बूट दिखाए, उन्हें सानू पूरी कौम नूं गालां कढ़ियां। उनका मूँह बिल्कुल गटर की शक्ल का मूँह होंदा, और जो खुलदा है विचों गंद निकलदा है, और बदबूदार उनदे विचों बड़ा समान निकलदा है, जिहड़ा कि नाकाबिले बर्दाश्त हुंदा सुनना भी। मैंने तो दसो, तुसीं समझाओ कि 4 साल जिहड़ा प्ले कर गया, साडे कौम दे इन्ना पैसा खा गया, साडे टैक्स दे विचों तनख्वाहां लै गया, मराद लै गया, उनके इत्थे टीवी ते बैठ के अपने अहुदे का इस्तेमाल करके नजायज़ अहुदे नूं ते जिहड़ी जिहड़ी उन्हें बकवास की है, अवाम नूं गलत मैसेज दिते हैं, उन्होंने कौन जिम्मेदार है? उन्होंने जो तुसीं छड्ड के ते अवाम दे विच उन्होंने इख्तियारात दे के छड्ड दिंदे हो, ते जदों वो आके अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है, उनके वल्लों जिहड़ा नुकसान पहुंचता है अवाम नूं, मुल्क नूं, कौम नूं, उनका कौन जिम्मेदार है जनाब? वो जिहड़े पैसे तनख्वाहां लपेट के हर चीज़ लै गया, उन्होंने कौन जिम्मेदार है? एक बंदा होर कल फैसलाबाद गया सी, जिंदा नाम लीए ना तो 3 दिन रोटी जी खानी फिर जायज़ नहीं हैगी, तो मैं उनका नाम नहीं लवांगा। वो मैनू गल याद आ रही, बचपन सुनने सा कि जो यहिया खान से ना हुकूमत कर रहा, तो अवाम बाहर सड़कों पर सी, अवाम शोर कर रही सी उनके खिलाफ। उन्हें दसन वास्ते गए ना कि तेनों हटान लगे हैं, तो पता की कर रहा सी उस टाइम उत्ते? वो शीशे के अगे बैठ के तकरीर की प्रैक्टिस कर रहा सी, तकरीर करन दी, अवाम दे नाल कौम नूं खिताब करन दी प्रैक्टिस कर रहा सी। जो उस टाइम जिस साडा अजकल का वो जिहड़ा बदोबदी जबरदस्ती मसलतशुदा खोता है, वो बैठ के नहीं कह रहा मैं अवाम में जा रहा। उन्हें टट्टू अपना घल के चैक किया, अवाम की पल्स चैक करो की हिसाब किताब में जाना है। तो कल फैसला भाई देखो की शुरू होया। असल इन्हां दी औकात हैगी है, जिहड़े जबरदस्ती किसी ने बिठाया, जिस जिहड़े लोगों ने जबरदस्ती फैसल वाडा है, उन्होंने जिन्हें सीट जिताई, उन्होंने जिन्हें 4 साल इत्थे खड़ाया, 4 साल साडे मसलत रखा, उनकी बैकअप की, हर महकमे पिछे जा जाके उनकी सपोर्ट की, वो बंदे अज दसो कौम की मुँह दिखाणगे? बेशक जिन्ना मर्जी छुप लैन, कौम नूं हर बच्चे बच्चे नूं पता जे कि तुसीं की कर रहे जे, ते कित्थे कित्थे किहड़े किहड़े तुसीं काम पाए ने। यकीन करो छुप नहीं सकते हुण तुसीं मैनूं दसो कि जिहड़ा इलैक्शन कमीशन है, इन्हें जिन्नी देर, चलो बाकी तो तुसीं छड्ड दिओ सारी गल्लां, जिहड़ी देर फैसले दे महफूज रहे, तो वो फैसले महफूज फैसले के दौरान उस पीरियड की जिहड़ा मुल्क नूं नुकसान पहुंचा, कम अज़ कम उनकी जिम्मेदारी कबूल कर लो इलैक्शन कमीशन साहब। फैसला उनका केस की सी, मैनूं दसो। सिंपल जिहा केस सी कि जी उनके कोई उनके वास्ते बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन दी सी चीज़ की,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਲਿਖੋ ਸੱਚ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਹਲਫਨਾਮੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਿਖੇ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਲਫ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬੜੀ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ। ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਲਫ ਕਿਸ ਦਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ। 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, 4 ਸਾਲ। ਇਹ ਰੋਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਾਂ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੌਰ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲ ਵਾਢੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲ ਵਾਢੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਲੂਟ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ। ਫੈਸਲ ਵਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਬੂਟ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾਜਵਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਸ ਬੂਟ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਬੂਟ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਬੂਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਡਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਖਸ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ YouTube 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾਲਾ ਟਪਕਾਵੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਵੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਹਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ 7 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 4 ਸਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਸਮ ਸੂਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਸੱਲਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਸਨ, ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ੰਜੀਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਵਰਨਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਜ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਫਕੇਸ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਦਰੂਸ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਬਰੀਫਕੇਸ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫਕੇਸ ਭਰਾਉਂਦਾ, ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜੋ। ਫੈਸਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਚੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਹ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਸ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰਨੀ। ਪਲੀਜ਼ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਕਲਣਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਖਤ ਹੈ।
ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।